नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। कोविड-19। कोविड का नाम सुनते ही आवाम खौफजदा हो जा रही है, क्योंकि बीमारी ही कुछ ऐसी है। अब जहां तक कोविड का इलाज का सवाल है, वहीं पर गांधी हॉस्पिटल में किस तरह से इलाज किया जा रहा था और कितने लोग मर रहे थे, और वहीं पर हाल ही में खबर चर्चों में आ गई कि गांधी हॉस्पिटल से एक लाश गायब भी हो गई। बहरहाल हमारी तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट ने एक फैसला ले लिया कि जिस किसी को भी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए और उसकी फीस कितनी कितनी रखा जाए। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूटमार मचा रखी थी, लाखों रुपए की बिल डाल दे रहे थे। अब एक आम मिडिल क्लास आदमी को अगर कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो लाखों रुपए कहां से लाकर बनेगा। वहीं पर हमारे तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर एटला राजेंद्र ने एक प्रेस मीट मुनक़िद की और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कितनी कितनी फीस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पे करना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स रहेगी। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले अगर आपसे लूटमार कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो आप जाकर कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं, उनके ऊपर केस भी बुक करा सकते हैं। तो आइए वो फीस किस तरह से मुकर्रर की गई हम आपको बताते चले। कोविड का अगर आपको टेस्ट करवाना है, यानी कुछ ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट कराएंगे, तो उसकी फ़ीस होगी सिर्फ 2200 रुपये, यानी 2200 रुपीज़। बस इतना ही आपको पे करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई आपसे इससे ज़्यादा मांग रहा है तो आप इमीडिएट जाकर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। वहीं पर जहाँ तक इलाज का सवाल है, अब किसी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो पर डे उसको कितना चार्ज लगेगा? मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। एक दिन का चार्ज, वो चाहे कितना भी बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना रहे। वहीं पर अगर आप सीरियस कंडीशन में है, यानी पेशेंट अगर सीरियस कंडीशन में है, अगर वो वेंटिलेटर पर है, तो उसका चार्ज लगेगा एक दिन का 9,000 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई बड़े हॉस्पिटल वाले ने आपसे बढ़ के पैसे की डिमांड की, तो आप इमीडिएट जाकर केस दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी को सिम्टम्स पाए गए, वो स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में ही जाकर अपना इलाज करवा रहा है, तो उसकी एक दिन की फीस होगी, यानी हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट है तो उसका एक दिन का चार्ज लगेगा 4,500 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं, यानी सिर्फ 4,500। बहरहाल ये थी हमारी खुसूसी रिपोर्ट। जो रेट्स हमने आपको बताए वो अपने दिल दिमाग में बिठा लीजिए। खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो भी गया तो आप ये फीस के रेट्स याद रखिए, आपको इतने ही पैसे में इलाज करवाना है। तो हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్న సందర్భంలో మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని క్లోజ్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేసి నిన్న సిఎస్ గారు, మా స్పెషల్ సిఎస్ గారు, అదేవిధంగా సీఎంఓ ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించి వారు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలను నిన్ననే ప్రకటించడం జరిగింది. అందులో ఒకటి, ప్రైవేట్ ల్యాబులలో టెస్టులు ఏవైతే చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి ఆ పర్మిషన్ ఇస్తూ దానికి రేట్ని 2,200 రూపాయలు టెస్ట్ రేటుగా నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ టెస్ట్ సందర్భంగా తప్పకుండా హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు ఐఎల్ఐ కానీ, సారీ కానీ, జ్వరం కానీ, దానికి సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ కనుక ఉంటే తప్పకుండా హాస్పిటల్లో ఒక పూట పెట్టుకొని డాక్టర్ సూచన సలహా మేరకి ఆ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ టెస్ట్ నిర్వహించినప్పుడు దాని కాస్ట్ 2,200 రూపాయలుగా నిర్ణయించడం జరిగింది. ఏ సిమ్టమ్ లేకుండా ఊరికనే వచ్చి టెస్ట్ చేయమని చెప్పేటువంటి ఆ ప్రజల అభిప్రాయాన్ని కానీ దాని పరిగణలోకి తీసుకోవద్దని కూడా మేము వారికి స్పష్టంగా తెలియజేసుకున్నాం. సిమ్టమాటిక్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మాత్రమే తప్పకుండా టెస్టులు చేయాలని చెప్పి ఇవాళ మేము స్పష్టమైన గైడ్లైన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాం. రెండవది, రొటీన్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, పేషెంట్కి రోజుకు 4,000 రూపాయలు పాజిటివ్ పేషెంట్గా గుర్తించబడి మామూలు ఐసోలేషన్లో ఉన్న పేషెంట్కి 4,000 రూపాయలు ఫర్ డే కలెక్ట్ చేయాలనేటువంటి నిబంధన. అదేవిధంగా వితౌట్ వెంటిలేటర్ ఐసీయూలో మామూలుగా డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి రోజుకు 7,500 రూపాయలు.
అదేవిధంగా వెంటిలేటర్ మీద ఉంటుండే వాళ్ళకు 9,000 రూపాయలు పర్ డే ఛార్జ్ చేయాలని చెప్పి, అదేవిధంగా ఈ వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న సందర్భాలు కానీ, ఐసీయూలో ఉన్న సందర్భాలు కానీ, యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ ఏదైనా ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడినటువంటి ఉంటే వాటికి సపరేట్గా ఛార్జ్ చేసేటువంటి అది కూడా నిబంధనలు రూపకల్పన చేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో కొన్ని యాంటీవైరల్ ఇంజెక్షన్స్ 40,000 రూపాయలు 50,000 రూపాయలు కాస్ట్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లాంటి సందర్భంలో తప్పకుండా వాటికి అయ్యేటువంటి ఖర్చుని దీంట్లో ఇంక్లూడ్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి నిబంధన కూడా, ఆ వెసులుబాటు కూడా దీనికి కల్పిస్తా ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ టెస్టులు కానీ, అదేవిధంగా హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఆ సమాచారం కానీ తప్పకుండా తెలంగాణ పోర్టల్లో నమోదు చేయాలని చెప్పి కూడా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దానికి మళ్ళీ ట్రేసింగ్ చేయాల్సిన అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళను మేము అట్లాంటి ఇళ్లల్లో అట్లాంటి వార్డులలో కొంత కంటైన్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకునేటువంటి అక్కడ దీంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి బాంబే లాగానో, అహ్మదాబాద్ లాగానో, ఢిల్లీ లాగానో మన దగ్గర పరిస్థితి లేదు. మన దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 17,000 బెడ్లు ఆక్సిజన్ పెట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగేటువంటి కొంత ఆక్సిజన్ పెట్టగలిగే కొంత ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగేటువంటి స్థాయిలో గుర్తించుకున్నాం ఫస్ట్ ఫేజ్ కిందనే. అంటే 4,000-5,000 బెడ్లకు ఆక్సిజన్తో కూడినటువంటి ఫెసిలిటీ, ఆ తదుపరి కొంత మెడికల్ కాలేజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాం కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మా దగ్గర అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. టెస్టింగ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది మా దగ్గర. పర్ డే ఇవాళ మా దగ్గర ఉన్న కెపాసిటీ 4,000 మందికి పర్ డే టెస్ట్ చేసేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. మాకు ఒక మిషన్ కూడా కొనుక్కున్నాం ఇవాళ. ఆ మిషన్ కూడా పనిచేసి చేస్తే ఇంకొక 3,500 మందికి టెస్ట్ చేసే కెపాసిటీ వస్తుంది. మొత్తం కలిపితే 7,500 మందికి రోజుకు టెస్ట్ చేసేటువంటి శక్తి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।